Ayo silakan. Siapa yang mau baca? 103, 104, 105. Silakan. Ana sada Arna Alma ya Jus. Boleh, silakan Alma. Nam sada. Bismillahirrahmanirrahim. Alma bahatu tsalits kalimatu la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. La ilaha illallah maknaha la ma'buda bihaqqin illallah. Wa la yajuzu lana an nufassira kalimata la ilaha illallah bi la khaliqa illallah. لأن هذا النوع من توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون ومع ذلك لا يدخلهم في الإسلام. أركان لا إله إلا الله. أركان لا إله إلا الله. أولا لا إله نفي في جميع ما يعبد من دون الله. ثانيا إلا الله إثبات العبادة لله وحده لا شريك له كما أنه ليس له شريك في ملكه. شروط لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله. الأول العلم المنافي للجهل. الثاني اليقين المنافي للشك. الثالث الإخلاص المنافي للشرك. الرابع الصدق المنافي للكذب. الخامس المحبة Al-Munafi juga. Ya-nya kurang kita. Al-mahabbatu al-munafi lil bughdi wal karahati lil apa? bughdi Lil bughdi. Kan? lil bughdi wal karahati. Asadis al-qabulul munafi lirrati. Asabi al-inqiyadul munafi lilimtina'i wat tarki wa adamil amal. المبحث الرابع الشرك. تعريف الشرك. الشرك هو اتخاذ الأنداد مع الله تعالى، أي أن تجعل مع الله تعالى نظيرا وشبيها في شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. فمن جعل شيئا من ذلك لغير الله تعالى فقد وقع في الشرك. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أقسام الشرك. ينقسم الشرك إلى قسمين هما: الأول الشرك الأكبر وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كدعاء غير الله والسجود والذبح له وهو يخرج من الملة ويخلد صاحبه Yukhriju wa yukhallidu. وهو يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار إذا مات ولم يتب منه. الثاني الشرك الأصغر ما ورد في النصوص مما يسمى شركا ولا يصل إلى درجة الشرك الأكبر وهو لا يخرج من الملة لكنه ينقص التوحيد وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر وهو قسمان: الألف شرك ظاهر وهو ألفاظ وأفعال والألفاظ كالحلف بغير الله وقوله ما شاء كالحلف بغير الله Bukan halifi. كالحلف Enggak pakai. Bukan halifi ya harokat linya. كالحلف بغير الله وقوله ما شاء الله وشئت وقوله ما شاء الله وشئت وقوله لو الله وفلان. وأما الأفعال فمثل لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه ومثل تعليق التمائم خوفا من العين وغيرها.
إذا اعتقد أن هذه أسباب لرفع البلاء أو Karena, دفعه أن oh iya هذه benar-benar. Hadihi asbabun, iya benar asbabun. Terus, أسباب لرفع البلاء أو دفعه أما إن اعتقد أنها تدفع أو ترفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر لأنه تعلق بغير الله. الباء شرك خفي li'annahu لأنه ta'alluqun. Oh, لأنه تعلق بغير الله. الباء شرك خفي وهو الشرك في الإرادات والنيات كالرياء والسمعة. الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر: الأول الشرك الأكبر يحبط كل العمل، والشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه. والثاني الشرك الأكبر yahbitu kayaknya dia bukan yahbitu. oh Ha, ya habata yahbitu. نعم سلام. الشرك الأكبر يحبط كل العمل، والشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه. الثاني الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، والشرك الأصغر لا يجيب الخلود في النار. الثالث الشرك الأكبر La, la, لا لا يجيب الخلود في النار. الثالث الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الملة، والشرك الأصغر لا يخرجه من الملة. المبحث الخامس الكفر. تعريف الكفر: الكفر في اللغة هو التغطية والستر، والكفر في الاصطلاح wasatr. والستر والكفر في الاصطلاح هو ضد الإيمان، فإن الكفر عدم الإيمان بالله ورسله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب أو إعراض أو حسد أو كبر أو اتباع لبعض الأهواء الصادة عن اتباع الرسالة. أنواع الكفر: الكفر نوعان هما: الأول كفر أكبر يخرج من الملة وهو 5 أقسام. الأول الألف كفر التكذيب، والدليل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. الباء كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، والدليل قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الجيم كفر الشك وهو كفر الظن، والدليل قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. الدال كفر الإعراض، والدليل قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الهاء كفر النفاق، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنه آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. الثاني كفر أصغر لا يخرج من الملة وهو الكفر العملي، وهو الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب والسنن كفرا، وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر مثل كفر النعمة. Baca lagi dikit lagi. المبحث السادس النفاق. تعريف النفاق: النفاق لغة مصدر نافق، يقال نافق ينافق نفاقا ومنافقة، وهو مأخوذ من النافق. Kayaknya nufako deh. Ya bisa jadi nafiko juga nama orang. Terus Ahadun mukharijul yarbu'i min min juh
jahrihi min Mm-mm. min jahrihi Jahri. jahrihi Mm-mm. fa innahu idza talaba min wahidin haraba ila akhari wa kharaja minhu wa qila huwa minan nafqi wa huwa Nifqi, ashrubu nafqi. minan nafqi Tahu mana bacanya apa ini? Nafaqi atau nafqi atau nifqi? Biarin aja dulu. Terus wa syurbu. wa huwa shurbul ladzi yastatiru fihi amma nifaqu fi syar'i fa ma'nahu izharul islami wa ibtanul kufri wa syarri summiya bidzalik li'annahu yadkhulu fi syar'i min babin wa yakhruju minhu min babin akhar. Insyaallah. Oke. Fikum barakallah. Hmm, 102 tadi ya? Eh, ya kan? 103 ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Makna kalimat la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan tidak boleh bagi kita untuk menafsirkan kata la ilaha illallah menjadi tidak ada pencipta selain Allah. Kenapa? Karena pernyataan tidak ada pencipta selain Allah itu adalah jenis dari tauhid rububiyah karena berhubungan dengan eh, apa yang Allah lakukan. Dan tauhid rububiyah ini diakui orang musyrik atau tidak, akhwat? Hmm? Diakui. Diakui saudara. Diakui. Diakui, ya. Sedangkan sebenarnya orang musyrik itu tidak mengakui la ilaha illallah, gitu, ya. Nah, berarti di sini tidak bisa diartikan la khalika bihaqqin, la khalika illallah, tapi hanya boleh diartikan menjadi la ma'buda bihaqqin illallah. Karena kalau kita bilang la khalika illallah, la khaliqa illallah, nah itu adalah tauhid rububiyah. Sedangkan kita ingin menafsirkan tauhid uluhiyah, yaitu la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Dan ini adalah tauhid yang tidak diakui orang musyrik. Paham tenang? Oke. Wa ma'adzalika, dan dengan itu la yudakhiluhum fil Islam. Ya, meskipun mereka hanya mengakui tauhid rububiyah saja, itu tidak cukup untuk memasukkan mereka pada Islam. Gitu. Karena mereka harus juga mengakui tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Sekarang rukun. Rukun la ilaha illallah. La ilaha artinya adalah menafikan semua atau segala sesuatu yang disembah kecuali Allah, selain Allah. Ya, berarti kita menafikan apapun yang memang disembah manusia, baik itu patung, matahari, hewan, atau tauhid lainnya. Ya. Illallah artinya kita menetapkan bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah dan tidak ada yang bersekutu dengan. Alias Allah nggak kerjasama dengan siapapun sehingga kita juga berhak menyembah zat tersebut, ya. Kama annahu laisa syarikun lahu fi mulkihi. Sebagaimana tidak ada yang bersekutu atau bekerja sama dengan Allah dalam kekuasaannya, maka tidak ada yang bekerja sama atau bersekutu dengan Allah dalam ibadah kepadanya. Sekarang syarat la ilaha illallah. Yang pertama al-ilmu al-munafi lil jahal. Yaitu kita harus memiliki ilmu yang menafikan kebodohan kita. Ya, maksudnya kebodohan di sini eh, menafikan yang jahal di sini maksudnya kejahiliahan gitu ya, yang dilakukan orang-orang jahiliyah gitu. Terus al yakin al munafil syak. Ya, syaratnya yang kedua setelah kita tahu apa maknanya, yang kedua syaratnya adalah kita harus yakin dengan kata ini, ya, yang menafikan atau menghilangkan keraguan. Terus syarat la ilaha illallah yang ketiga adalah ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menafikan atau menghilangkan kesyirikan. Terus yang keempat
harus jujur sehingga bisa menafikan kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima syaratnya adalah rasa cinta, ya, cinta kepada Allah gitu yang menafikan rasa benci dan rasa benci. Rasa benci dan rasa benci sama dua-duanya artinya. Terus syarat yang keenam adalah al-qabul. Kita harus menerima, ya, Allah itu Tuhan kita sehingga menafikan ar-rad. Ar-rad itu sifat menolak, ya. Jadi sehingga kita nggak menolak lagi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Habis itu al-inqiyad artinya tunduk, yang menafikan, menghalangi kita, ya, dari eh, taat kepada Allah atau meninggalkan taat kepada Allah atau tidak mengamalkan taat kepada Allah. Gitu. Itu syaratnya. Jadi syaratnya al-ilmu, al-yakin, al-ikhlas, as-sidq, al-mahabbah, al-munafiyah, al-qabul sama al-inqiyad. Sekarang syirik. Apa itu syirik? Menjadikan andad, artinya sekutu-sekutu atau makhluk lain, ya, bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kita menggabungkan, ya, benda-benda lain bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita membuat Allah itu memiliki teman atau memiliki partner, gitu ya, memiliki sekutu. Nah, itu disebut syirik. Caranya gimana cara syirik itu? Anta ja'ala Allah naziran. Kita buat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu. Wasyabihan atau zat yang sejenis Allah, ya, untuk mengesahkan Allah dalam hal-hal yang sebenarnya hanya menjadi ciri khas dari rububiyahnya Allah, ya. Intinya kita menjadikan Allah itu punya partner dalam hak rububiyahnya. Hak rububiyah Allah itu apa? Disembah misalnya. Hak rububiyah itu Allah itu adalah Maha Pencipta. Berarti kita katakan bahwa pencipta itu ada selain Allah. Nah, itu namanya syirik, ya. Intinya kalau kita menjadikan Allah itu punya partner dalam hak rububiyahnya, uluhiyahnya atau asma wa sifat, itu namanya syirik. Misalnya untuk hak uluhiyah, kita menyembelih yang seharusnya hanya untuk Allah, tapi dijadikan untuk sesembahan juga, dikasih pohon. Ya kan? Kita sholat yang seharusnya hanya untuk Allah, kita sholat juga ke pohon misalnya, ya, atau ke barang lain, itu namanya syirik. Atau kita punya asma, Allah itu punya asma, misalnya Maha Mendengar, gitu kan? Terus kita nisbatkan juga Maha Mendengar itu kepada zat selain Allah, maka itu namanya syirik. Intinya kita menjadikan Allah ini punya partner, atau kita menjadikan zat lain itu sederajat sama Allah, ya, baik itu dari sederajat dari sisi rububiyah atau uluhiyah atau asma wa sifat. Faman ja'ala syai'an min dzalika li ghairillah, maka barang siapa yang menjadikan salah satu dari tiga tauhid itu kepada Allah, ya, kepada selain Allah, maksudnya kepada togut gitu ya, faqad waqa'a fi syirk, maka dia telah jatuh di syirik gitu. Jadi bisa jadi dia syirik itu hanya di syirik, syirik rububiyah, di tauhid rububiyah saja atau uluhiyah saja atau asma wa sifat saja, maka itu tetap membuat dia syirik. Allah SWT berfirman, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan sekutu untuk Allah SWT. Alias jangan sampai kalian menjadikan Allah itu punya teman atau punya zat yang sederajat sama beliau, sama dia. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui bahwa Allah itu gak ada yang sederajat, gak punya sekutu, gitu. Atau tidak ada zat yang bisa menyamai Allah SWT. Karena pembagian syirik. Syirik terbagi dua. Yang pertama syirik akbar, yang kedua adalah syirik asghar. Syirik akbar adalah
kita memalingkan sesuatu dari jenis ibadah yang seharusnya untuk Allah, kita palingkan atau kita berikan kepada selain Allah. Contohnya apa? Contohnya berdoa. Doa itu aturannya hanya untuk Allah. Tapi jika kita doa ghairillah, artinya berdoa tapi kepada selain Allah, atau bersujud yang hanya untuk Allah tapi kita jadikan kepada selain Allah, atau menyembelih yang harusnya hanya untuk Allah tapi kepada selain Allah, maka itu disebut syirik akbar. Konsekuensinya apa? Yukhriju minal millah. Syirik akbar ini, amalan ini bisa mengeluarkan kita dari agama kita. Wa yukhallidu sahibahu finnar. Bisa juga membuat pelakunya abadi di neraka. Jika pelakunya meninggal tapi tidak mau taubat sama sekali. Tidak pernah. Sedangkan syirik asghar, ya, ma warada fin nusus adalah syirik-syirik yang disebutkan di Al-Quran maupun Sunnah. Ya, mimma yusamma syirik. Pokoknya kalau Al-Quran dan Sunnah mengatakan itu syirik, nah berarti itu termasuk syirik asghar. Tetapi syirik asghar ini la yasilu ila darajati syirkil akbar. Dia tidak sampai ke derajat syirik akbar. Maksudnya seperti apa? Tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, tetapi dapat mengurangi tauhidnya. Dan jika diulangi, syirik asghar ini akan menjadi syirik akbar. Syirik asghar ini terbagi dua. Yang pertama zahir, yang kedua khafi. Zahir artinya terlihat kalau dia sedang melakukan perbuatan syirik. Sedangkan khafi tidak terlihat, tidak tampak. Padahal dia lagi menyekutukan Allah. Ya, melakukan ibadah tapi tidak untuk Allah misalnya. Kita lihat contoh dari syirik zahir. Contohnya adalah menyebutkan beberapa lafaz atau melakukan beberapa kegiatan. Contohnya apa lafaz yang disebutkan? Al-halfu bi ghairillah. Menyembah kepada selain Allah. Nah, itu bisa membuat syirik asghar. Ya, dan itu zahir. Nah, contohnya gimana? Contohnya misalnya ada orang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Artinya ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, ini syirik zahir, syirik asghar zahir. Sedangkan begitu juga dengan perkataan laulallah wa fulan. Jika tidak karena Allah dan bantuan si fulan, saya sudah mati. Nah, nggak boleh. Di sini termasuk syirik zahir. Kenapa? Karena di sini ada huruf waw. Artinya menyamakan kekuatan Allah dan kekuatan selain Allah. Padahal Allah itu nggak mungkin kekuatannya sama. Nggak ada mungkin makhluk yang sama dengan kekuatan Allah. Gitu ya. Jadi kalau kita mau mengatakan ini gara-gara dokter, alhamdulillah saya pakai obat ini bisa. Gitu kan? Nah, jadi kita katakan apa huruf atofnya? Diganti. Masya Allah summa syi'ta. Kan ini adalah kehendak Allah. Kemudian atas usahamu. Atau laulallah summa fulan. Kalaulah bukan karena Allah, kemudian ya karena bantuan si fulan, saya mungkin tidak terselamatkan. Ya, jadi di huruf atof saja berbeda. Sedangkan fiil, ya afal yang merupakan syirik zahir, contohnya apa? Labsul, sin itu ya bukan sa. Labsul halaqah, menggunakan gelang atau cincin atau kalung, wal khait atau menjahit atau menggantungkan sebuah buhul gitu ya di badan kita dengan tujuan buhul ini atau benda ini bisa menghilangkan bala ya atau menolak bala atau misalnya
menggantungkan jimat, ya, karena kita takut kalau nggak pakai jimat akan terkena ain atau penyakit selain ain. Jika seseorang meyakini bahwasanya halakoh ini, khoid ini, atau tamaim ini adalah sebab-sebab atau faktor-faktor yang bisa menghilangkan bala atau menolak bala. Nah, maka hukumnya adalah syirik asghar. Amma ini taqoda annaha tadfa au tarfa'ul bala. Adapun jika dia meyakini bahwasanya halakoh, khaid sama tamaim itu menghindarkan atau mengangkat bala binafsiha, fahadha syirkun akbar. Jadi kalau ada orang pakai jimat, tapi dia masih sholat nih, maka itu maksudnya syirik asghar. Ya, jadi dia minta tolongnya sama Allah dan sama jimat ini. Tapi kalau ada orang berpatokan, ya berlindung hanya kepada jimat-jimat ini saja, nggak sama sekali sholat kepada Allah, maka masuknya syirik apa, akhwat? Hmm? Akbar. Syirik akbar. Syirik akbar. Ya, syirik akbar. Kenapa? Ya annahu ta'alluqun bi ghairillah. Karena itu artinya adalah bergantung kepada selain Allah. Mutlak bergantungnya kepada selain Allah, gitu ya. Jadi kalau orang dia ke kuburan wali-wali atau habib-habib gitu kan, dia minta pertolongan, tapi dia masih sholat nih. Nah, itu syirik asghar tuh, ya. Tapi kalau dia udah sholat mutlak dan sujud kepada si habib itu gitu kan, ah, itu kan sholat itu kan mutlak untuk Allah tuh. Nah, itu udah masuk syirik akbar, gitu ya. Tapi kalau dia cuma berdoa nih, berdoa kepada habib, habib atau wali-wali, meminta pertolongan, tapi dia masih sholat ke Allah, maka itu masuknya syirik asghar, fi'li, ya, atau af'al. Selanjutnya syirik khafi. Khafi itu artinya tidak terlihat kalau orang lagi syirik. Mungkin dia nggak sadar juga, samar-samar. Contohnya apa? Syirik fil iradat wan niyat. Dalam keinginan dan niat saja di hati. Contohnya ria, sum'ah, gitu ya. Itu namanya syirik juga, tapi samar-samar. Syirik asghar tapi khafi. Nah, selanjutnya apa beda syirik akbar dan syirik asghar? Syirik akbar seperti yang disebutkan tadi, ini belum disebutkan ya. Dia bisa menghapus pahala semua amalan. Gitu. Kalau dia syirik akbar, jelas-jelas berarti kan dia syirik nih. Berarti menghapus pahala semua amalan. Sedangkan kalau dia syirik asghar, yang dihapus hanyalah pahala amalan yang dia lakukan itu. Misalnya dia bersedekah, tetapi karena ria, gitu kan? Karena sum'ah. Nah, berarti yang dihapus itu pahala sedekahnya ini. Pahala yang lain mungkin enggak, ya. Itu syirik asghar. Soalnya syirik akbar, kalau orang nggak taubat sebelum meninggal, itu bisa abadi di neraka pelakunya. Sedangkan syirik asghar tidak abadi pelakunya di neraka jika Allah mengkehendaki, ya. Jadi jangan sampai ada orang melakukan syirik asghar terus bilang, apa syirik asghar kan nggak buat kita abadi di neraka. Nah, bisa jadi gara-gara kita mikir kayak gitu abadi di neraka, gitu kan. Apalagi syirik akbar itu mengeluarkan pelakunya dari agama, bisa murtad. Misalnya ada orang sholat, zakat, puasa, haji, selain Allah itu bisa murtad hukumnya. Sedangkan syirik asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Selanjutnya halaman terakhir, kafir. Apa itu kafir? Secara bahasa artinya kafaro itu menutupi atau getiyah wasatar. Sama aja, menutupi dan membatasi. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah, kafir itu adalah lawan iman.
Jadi kafir itu adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Artinya tidak percaya kepada Allah dan Rasul. Ya, baik itu membohongi atau tidak membohongi. Ya, sawaan karena aku takzib aulam, waduh apa nih? Aulam yakun dokter. Aulam yakun ma'ahu takzib. Gitu. Contohnya misalnya eh, dia hanya ragu, ya syakun atau roibun sama aja ya, ragu atau irad artinya memalingkan diri dari Allah, ya, atau hasad atau kiber atau mengikuti beberapa hawa nafsu yang bisa menutupi dari seseorang mengikuti risalah. Nah, itu bisa dikatakan juga sebagai kafir gitu. Ini misalnya gini, di hatinya dia nggak menafikan Allah nih, ya, tapi dia mengikuti hawa nafsunya yang bisa menghilangkan dia dari mengikuti risalah. Contohnya dia nggak mau sholat. Dia tahu ada Tuhan selain Allah, tapi dia nggak sholat. Berarti yang kena tauhid apa akhwat? Hmm? Tauhid apa kalau nggak mau ibadah? Uluhiyah. Mhm. Uluhiyah. Iya, uluhiyah. Uluhiyah. Ya. Karena tauhid itu harus tiga mencakup. Jadi orang dia nggak takzib nih, dia nggak menafikan Allah, dia nggak bilang Allah tuh nggak Tuhan. Dia nggak mau sholat, ya kan? Nah, jadinya kayak gitu. Jadi, auzubillah ya, kita ketemu orang-orang kayak gitu. Misalnya, ada orang baik, baik, dia memang baik, baik sekali gitu kan. Sama manusia dia baik, gitu. Dia Islam, tapi dia nggak mau sholat nih, nggak mau zakat, ya kan? Atau nggak mau menutup aurat. Intinya dia tuh mengikuti hawa nafsu yang menghalangi dia dari mengikuti risalah Nabi. Nah, jadi sebenarnya itu bisa kafir. Tapi ya, tapi kita nggak boleh judge si fulan kafir, si ini nggak kafir. Kita nggak boleh judge. Itu cukup urusan Allah aja. Tapi kita harus ingat, setidaknya untuk diri kita sendiri, ya kan? Kita harus ingat bahwa meskipun kita meyakini ada Allah, kita baik sama orang, tapi kita nggak menutupi aurat, berarti kita mengikuti hawa nafsu yang menutupi kita, ya, asadah bukan asodah ini, asadah yang menutupi kita eh, eh, dari mengikuti risalah Nabi. Itu bisa kafir. Tentang akhwat, saya dipahami tentang kafir ini? Insya Allah bisa, Ya, Ustaz. ya. Jadi kita tahu misalnya orang nggak pakai jilbab, ya belum tentu dia kafir kan. Gitu. Karena kita nggak boleh mengkafirkan orang. Tapi jangan sampai teman-teman dia nggak pakai jilbab, terus kita kayak nggak pakai jilbab juga gitu kan. Punya alasan belum tentu saya kafir. Nah, itu kan berarti mengikuti hawa nafsu yang menutupi kita dari mengikuti sunnah Nabi atau ajaran agama. Nah, itu bisa menyebabkan kita kafir. Meskipun kita nggak bisa klaim ya, saya udah kafir atau tidak. Orang lain kafir atau tidak. Ya. Nah, sekarang jenis ini kafir. Kafir ada dua. Yang pertama kafir akbar, yang kedua kafir asghar. Kafir akbar ini mengeluarkan kita dari agama. Contohnya apa? Dengan cara mendustai. Mendustai. Ya. Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadibah. Dan barang siapa yang lebih zolim daripada ya membuat-buat atas nama Allah, membuat-buat kebohongan atas nama Allah. Jadi dia menciptakan sesuatu tapi atas nama Allah, gitu ya. Entah itu dia menciptakan sebuah syariat, gitu, atau menciptakan sebuah sunnah, gitu kan, atas nama Allah. Nah,
Tapi bisa juga dia kafir takzib itu adalah kadzdzaba bil haq. Ini ada kebenaran nih, tapi dia nggak ikutin, mendustakan kebenaran itu. Lamma ja'ah, ketika kebenaran itu sampai. Saya dia tahu perempuan harus pakai jilbab untuk aurat, tapi dia menafikan, gitu kan? Nah, itu bisa juga disebut kufur takzib. Alaysa fi jahannam, alaysa jahannam, alaysa fi jahannam maswal lil kafir. Ya, kata jahanam itu adalah tempat kembali bagi orang kafir. Yang kedua, kafirnya ini tidak membohongi tapi iba. Iba tuh kayak enggan, males. Dia nggak membohongi, dia tahu. Misalnya, tutup aurat itu wajib, sholat itu wajib, dia tahu. Tapi iba tuh enggan atau segan. Tapi di sini lebih tepatnya enggan. Ogah kalau bahasa ini, bahasa Indonesianya tuh ogah atau istikbar, kayak sombong aja, gitu kan? Tapi dia tasdik, dia jujur, membenarkan, oh sholat itu wajib, menutup aurat wajib. Dia tahu, tapi kayak dia malas aja. Nah, itu juga disebut kafir. Dalilnya apa? Wa itu qulna lil malaikati isjudu Adam fasajadu illa iblis. Kami katakan ke seluruh malaikat, sujudlah pada Adam. Maka sujudlah pada bersujudlah mereka semua kecuali iblis. Di sini iblis tahu nggak kalau Nabi Adam itu benar? Akhwat, perintah Allah Tahu. ini benar. Dia tahu nggak? Tahu, bukan nggak tahu. Tapi dia enggan, sombong. Beda sama orang yang menafikan. Kalau menafikan tuh dia nggak mau karena dia nggak percaya. Tapi kalau ini iblis tadi tahu. Iblis kan makhluk Allah juga, ya kan? Dia tahu bahwasanya perintah Allah itu harus dilakukan. Dia tahu kalau ciptaan Allah itu uh, berarti mengikuti kehendak Allah. Dia tahu. Dia harus taat kepada Allah. Dia tahu, ya kan? Dia membenarkan kalau Allah bilang Adam itu benar, ya kan? Adam adalah nabi. Ya, dia tahu. Tapi dia iba, enggan saja, malas saja. Karena nominal kafirin, termasuk orang-orang yang kafir. Ya, jadi harus hati-hati sama orang open minded, ya kan? Orang berkedok open minded. Iya, saya menghargai kamu. Kamu sholat, sholat. Saya nggak sholat, gitu kan? Kamu nutup aurat, saya nggak nutup aurat. Saya menghargai kamu, gitu kan? Nah, karena saya menghargai kamu, tolong hargai juga keputusan saya, gitu kan? Nah, ini namanya kafir apa? Iba atau istikbar? Kufur iba atau istikbar, gitu. Dia membenarkan pakai jilbab itu wajib, gitu kan? Tapi dia pengen open minded aja, gitu. Ya kan? Saya nggak menafikan kok kalau pakai jilbab itu wajib, gitu kan? Tapi saya belum aja. Nah, berarti konseknya ke kufur iba dan istikbar. Ada yang kufur syak. Syak ini artinya meragukan. Ya, berarti dia percaya tapi nggak full. Atau orang menyebutnya kufur zan. Contohnya gimana? Allah SWT berfirman, wadakhala jannatahu. Dia masuk ke dalam surga Allah, wa huwa zalimul li nafsi. Tapi dia orangnya zalim kepada diri. Dia mengatakan, qala ma azunnu an tabida hadhihi abad. Wa azunnu as-sa'ata qa'imatan. Dia mengatakan, aku nggak yakin deh hari kiamat itu ada. Ya. Wala irruditu ila rabbi, gitu kan? Jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, la ajidanna khairan minha munqalaba. Bisa jadi aku mendapatkan tempat kembali yang lebih baik, ya. Qala lahu sahibuhu, lalu temannya berkata kepadanya, bahwa yuhawiru akafarta billadzi khalaqaka. Apakah kamu kafir dengan yang menciptakanmu dari tanah, summa min nutfah, gitu kan? Kemudian dari apa itu nutfah? Air mani, summa sawwa karujula, kemudian dengan yang membentukmu sebagai manusia, gitu kan? Lakin huwa Allahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahad. Jadi dia syak. Tuh. Dia beriman, tapi dia katakan, iya ya beneran ada hari akhir, gitu, ya kan? Seorang yang beramal, tapi dia kayak pede banget gitu, gak di surga, gak di neraka. Secara nggak langsung, caranya adalah dia melakukan dosa-dosa. Jadi kita mengatakan di dalam hati ada surga dan neraka,
Tapi amalan-amalan kita menunjukkan kita kayak pede aja, nggak ada hari akhir, nggak ada hari pembalasan. Nah, bisa jadi kita masuk ke kufur syak. Meskipun kita nggak ragu nih dalam hati, saya yakin nih ada surga dan neraka gitu kan. Nah, tapi pede juga ngelakuin dosa. Gitu ya, itu sama seolah kita mengatakan, oh, ma'azun nusa atau kau imatan. Aku nggak yakin ya ada hari kiamat. Ah, sama kayak itu kan. Ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Kufur. Berarti itu artinya berpaling. Ya, walladzina kafaru amma unziru, orang-orang yang kafir, mereka itu atas apa yang diperingatkan kepada mereka, mereka berpaling, nggak mau dengar. Mereka tetap beriman nih, tapi kalau dinasihatin berpaling. Nah, ini namanya kufrul i'rad. Apalagi kufrun nifak, munafik ya. Jadi di depan beriman, di belakang nggak mau melakukan apa hal-hal ya yang bersangkutan dengan keimanan. Ya, dzalika bi annahum amanu, itu orang-orang beriman, semua kafaru, kemudian kafir, batu bi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Allah tutup hati mereka dan mereka tidak bisa mengerti. Selanjutnya ada kufur asghar, yaitu tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Contohnya apa? Az-dzunub allati waradat tasmiyatuha fil kitab was sunnah kufran, yaitu dia melakukan dosa-dosa yang dihukum kafir menurut agama. Ya, maka itu disebut kufur asghar. Nah, wahiyya la tasilu ila hadil kufur akbar, dia nggak masuk ke kufur akbar. Contohnya apa? Contohnya kufur nikmah. Kufur nikmah ini kan sama-sama kufur kan, tapi dia mengingkari nikmat Allah aja kayak gitu. Nah, ini kufur asghar disebut ya Quran dan Sunnah, itu termasuk kufur tuh ya, tetapi tidak mengeluarkan dirinya dari Al-Quran dan sorry tidak mengeluarkan dirinya dari agama ya. Selanjutnya adalah munafik. Apa itu munafik? Munafik adalah masdar dari kata-kata nafaqa yunafiqun nifaqan atau munafaqatan ya. Diambil dari kata anafiqo kayaknya atau anafuqo, adalah salah satu orang mukharijul yarbu min jahrihi. Karena kurang tahu artinya. Ya, anak kurang tahu arti an-nufaqo, an-nafiqo, ahadun ahadu mukharijin atau ahadun mukharijul yarbu'i min jahrihi. Intinya ya, apa ini nama orang, apa sebuah istilah atau apa gitu ya. Fa innahu idza talaba min wahidin, ya jika nah sinafiko ini jika dia meminta sesuatu kepada seseorang, haroba ilal akhir wa kharaja minhu, ya dia pergi kepada yang lain dan keluar darinya. Nah, kurang paham itu ya, aku belum pernah dengar itu istilah ini gitu. Wakila huwa min nafaq wa huwa asyurbu atau asyarbu alladhi yastatiru fihi, yang menutup di dalamnya atau yang dia tertutup ya. Terus selanjutnya, sedangkan nifak secara syariat artinya adalah menampakkan bahwa sebagai Islam, sedangkan di hati itu dia menyembunyikan kekafirannya. Nah, dinamakan munafik itu nifak gitu ya. Li'annahu yadkhulu fi syar'i min babin. Karena dia masuk ke dalam syariat itu dari satu bab, wa yukhriju minhum, dan karena dia masuk ke dalam syariat dari satu sisi, wa yakhruju minhum min babin akhar, tapi satu sisi dia keluar dari syariat. Contohnya dia masuk ke dalam syariat kalau dia sholat gitu kan, itu kan izharul Islam. Tapi satu sisi di bagian lain dia ternyata keluar dari syariat gitu ya. Misalnya di hatinya dia tidak beriman ya,
sampai situ dulu ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Apa ada apa makna roiba? Roibah. Zalikal kita bola roibah fi artinya apa? Hmm? Hmm? Apa itu roibah? Alif lam Ragu. mim. Mhm. Artinya adalah Keraguan. keraguan. Ya, lagi? Ustazah, Mhm. kan Ustazah mungkin ini agak di luar konteksnya Ustazah. Tadi Ustazah ada bilang nyebut Tauhud Ustazah. Ana bingung Ustazah. Tauhud itu sebenarnya makhluk atau satu sifat Ustazah? Atau gimana Ustazah? Apapun yang disembah selain Allah tuh togut. Oh, Apapun bisa. Dia sebenarnya itu isim. Tapi bisa aja apapun yang dipuji-puji dan disembah selain Allah itu togut namanya. MT? baik Ustazah. Nah, Syukur Ustazah. oh ya, apa? Ada lagi? Ya udah kita akhiri nih. Coba nanti tanya sama Ustadz. Siapa yang ngajaran tuh? Syahrul apa Rahmat? Syahrul? Ya, saya Betul Syahrul. Ustazah. Coba Nah, tanya Ustazah. Ustadz apa artinya? Kayaknya Ustadz yang bikin buku deh. Iya nggak? Ustadz Syahrul bukan yang bikin buku. Coba lihat buku antum di depan tuh. Siapa nama Ustadz yang di depan? Ya, Ustaz Syahrul sama Ustaz Rahmat Sekandi. Nah, coba tanya sama Ustadz Syahrul atau Ustadz Rahmat. Ustadz apa arti nafiqo? Ahadun mukharijun minal barmuk. Apa tadi? Gitu ya. Coba tanya. Maksudnya itu apa Ustadz? Nah, nanti kabari saya ya. Kalau udah ya, akhwat ya. Lagi? Hmm? Ya ada. Halo, halo. Ada lagi ingin ditanyakan? Katanya benar di bukunya tuh jenis syirik akbar, syirik asgar gitu ya. Soalnya itu sering banget keluar di ujian. Sedangkan di buku ini nggak disebutin. Syirik akbar itu kan banyak. Syirik akbar gampang lah. Syirik asgar itu kan banyak banget. Itu biasanya sering banget keluar di ujian. Ah, nanti disebutkan satu jenis, benar disuruh tentukan ini akbar atau asgar gitu. Baca buku ini ya, tauhid ya, tambahan. Apa buku tauhid yang recommended? Akhwat. Di pesantren itu pakai apa? Apa judulnya? Kitab Tauhid. Kita buat tauhid itu ya. Itu ilmu syarah Syekh apa? Utsaimin, Ibnu Taimiyah, apa sih? Syekh apa? Muhammad bin Abdul Wahab. Oh iya, itu penulisnya. Benar. Itu Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi syarahnya Syekh apa yang telah pakai? Iya, Muhammad bin Abdul Wahab benar. Itu juga saya pakai kalau di Libya. Tapi kan Antona kan anak SMP SMA nih. Pakai syarah kitab apa gitu. Nggak tahu. Mbak buka. Buku tauhid. Wahdatul Ummah Ustazah. Hah? Syekh apa? Wahda Wahab kitab Zuhaili. Wahdatul Ummah. Wadatul Ummah. Enggak, nama Syekhnya. Nama Syekhnya Bukun. Oh, Syekh Mudakir. Muzakir.
Syekh fi ma'hadi. Oh, kalau nama Syekh di bukunya itu loh. Mu'alif. Bukan. Ah, iya kan dia syarih kan, syarah kan, Oh, dia menjelaskan. Siapa nama Syekhnya? oh itu bukan kitab syarah cuma ada hadis-hadis tentang tauhid. Oh gitu, ada kan? Syekh-syekhnya gitu kan? Buku apa lagi yang enak? Karena kalau kita pakai kitabut tauhid yang aslinya itu susah bacanya, berat bukunya. Tapi yang udah dibikin kayak terpadu gitu, kayak manhaj gitu, nah itu lebih enak membacanya, udah rapih kan, udah untuk anak sekolahan. Ada lagi yang ingin sampaikan? Gak ada, yuk, ayo kita tutup nih 6 menit lagi nih. Yuk. Hmm. Gak ada, Fat? Cukup? Ya, tutup ya. Akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.